الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Stawu wa'tadilu sawu sufufakum. Safnya mohon diluruskan, dirapatkan. Yang depan dipenuhi dulu ya. Mohon lurus dan rapat softnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbihisma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullahu jami'an. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa berjumpa dengan hari raya Idul Adha, hari raya yang sangat mulia, yang mana hari raya Idul Adha ini merupakan hari raya yang telah dipilihkan oleh gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayyuhal muslimun rahimakumullah, niatkanlah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap amal ibadah kita. Karena itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luruskanlah niat kalian. Janganlah kalian ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya menyembelih binatang kurban, itu hanya untuk mencari keuntungan duniawi, kesenangan duniawi, tujuan-tujuan yang menyimpang dari apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayyuhal muslimun, niatkanlah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya daging binatang yang kita sembelih tidaklah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga darah-darahnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita semua. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-dagingnya dan juga darah-darahnya, akan tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan dari kita semua. Niat ikhlas semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah sejenak kita mengenang kembali, mengingat kembali ujian yang sangat besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pernah mendapatkan ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin seandainya ujian seperti itu diberikan kepada kita semua, kita tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang putra oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ismail, dan putra ini sudah bertahun-tahun ditunggu oleh Nabi Ibrahim, sudah sampai usia tua. Allah Subhanahu wa taala belum mengkaruniakan putra kepada dirinya. Namun Nabiullah Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa
dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah kepada saya keturunan yang soleh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang dimohon oleh Nabi Ibrahim, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada dirinya dengan kelahiran seorang putra yang sangat sabar, seorang putra yang sangat penyantun, seorang putra yang berbakti kepada orang tuanya. Maka lahirlah Ismail alaihissalam dari seorang istri yang bernama Hajar. Setelah bertahun-tahun Nabi Ibrahim menunggu kelahiran putra ini. Namun ayyuhal muslimun rahimakumullah, ternyata kelahiran anak ini membawa masalah tersendiri di tengah keluarga Ibrahim. Salah seorang istri dari istri Nabi Ibrahim merasa cemburu dengan kelahiran anak ini, yaitu Sarah merasa cemburu ketika Nabi Ibrahim memiliki putra dari istri yang lainnya, yaitu Hajar. Akhirnya sebagai seorang suami yang bijak dan juga dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Ismail bersama dengan ibunya diasingkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang sunyi, ke tempat yang sepi, lembah yang tandus, padang pasir yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Diungsikan Ismail bersama ibunya ke negeri Mekah yang waktu itu belum ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tidak ada masyarakat di tempat tersebut. Maka Ismail bersama dengan ibunya ditinggalkan oleh Ibrahim di tempat seperti itu, hanya dibekali dengan sekantong air dan sekarung kurma, yang tentunya perbekalan seperti itu habis dimakan beberapa hari. Dan demikianlah kenyataannya. Akhirnya ditinggal Ismail bersama dengan ibunya di samping Baitullah Ka'bah, hanya dibekali dengan perbekalan seperti itu. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, dia berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Wahai Rabb kami, ya Allah, sesungguhnya saya telah meninggalkan sebagian keluarga saya biwatin ghairi dzi zar', di suatu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di atasnya, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di atasnya. Rabbana inda baitikal muharram, yaitu di sisi rumahmu yang mulia. Ditinggalkan Ismail bersama dengan ibunya di samping Ka'bah yang waktu itu masih berupa gundukan atau pondasi. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah supaya mereka menegakkan salat, maka jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka dan berikanlah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Akhirnya keluarlah di tanah tersebut yang kering dan tandus keluar mata air. Sebagai sumber kehidupan bagi umat manusia keluarlah air Zam-Zam. Dan negeri ini merupakan, jadilah kota Mekah ini negeri yang dirindukan oleh setiap umat manusia. Maka seperti itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan ibunya di tempat yang belum ada tanda-tanda kehidupan di atasnya. Kemudian setelah waktu berjalan, di situ ada mata air. Kemudian berdatanganlah suatu kabilah dari suku Jurhum, orang-orang dari negeri Yaman, karena melihat di situ ada air minta izin untuk tinggal di tempat tersebut. Akhirnya diizinkan dan terbentuklah suatu masyarakat di sekitar kota Mekah. Maka pertama kali orang yang tinggal di kota Mekah adalah Ismail bersama dengan ibunya. Kemudian disusul beberapa orang dari kabilah Jurhum yang berasal dari negeri Yaman. Akhirnya terbentuklah suatu masyarakat di tempat tersebut. Maka ayuhal muslimun rahimakumullah, Nabi Ismail alaihissalam berada di bawah kepengasuhan ibunya, tumbuh berkembang menjadi remaja, hidup di tengah-tengah masyarakat dari kabilah Jurhum. Kemudian ketika Ismail ini menginjak usia remaja, datang ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih satu-satunya anak yang dia miliki, yang sudah bertahun-tahun dia menunggunya. Tentu ini ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala Ismail sudah mencapai usia mampu berusaha bersama dengan bapaknya,
yaitu menginjak usia remaja. Ibrahim ini berkata kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka." Wahai putraku, sesungguhnya saya bermimpi saya menyembelih kamu. Dan tentunya ayuhal muslimun, bahwasanya mimpinya para nabi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih dirimu. Fangdur madza tara, pikirkanlah wahai anakku bagaimana pendapatmu. Sungguh jawaban yang tidak kita sangka-sangka. Mungkin kalau kita menawarkan tawaran seperti itu kepada anak-anak kita, dia akan protes. Dia tidak mau, "Wahai bapak, gimana kamu ini? Akan mengorbankan dirimu, apakah engkau tidak sayang kepada saya? Saya anak satu-satunya, bagaimana engkau mengorbankan saya?" Mungkin seperti itu jawaban kebanyakan anak apabila ditawarkan kepada dirinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih dirinya. Namun dengarlah ayuhal muslimun, apa jawaban dari anak yang berbakti kepada orang tuanya? "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai bapakku, lakukan apa yang kau diperintahkan. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sungguh engkau mendapati saya, insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Demikianlah ayuhal muslimun. Akhirnya keduanya menuju suatu tempat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang Ibrahim mengorbankan anaknya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mimpinya. Akhirnya mulailah dilakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang putra ini direbahkan oleh bapaknya di atas pelipisnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tatkala keduanya sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim merebahkan, membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Ditelungkupkan anak ini di atas wajahnya supaya orang tua ketika menyembelih anaknya tidak melihat wajahnya. Tentu sesuatu yang sangat berat ketika orang tua menyembelih anaknya kemudian melihat wajah sang anaknya, tidak mampu melakukan hal seperti itu. Maka yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, sang anak ditelungkupkan di atas wajahnya supaya ketika dia menyembelih anaknya dia tidak melihat wajah sang anak tersebut. Maka dalam keadaan seperti itu terdengarlah seruan dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya." Kami seru, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi kamu. Engkau membenarkan bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan kau laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya sang Ismail ini ditebus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tebusan kambing yang sangat gemuk. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tentu ini ujian yang sangat berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Dan dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menguji hambanya, menguji umatnya, ini bukanlah tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan mereka, enggak. Tapi tujuan Allah Subhanahu wa taala ketika menguji hambanya adalah untuk mengetahui kadar keimanan hamba tersebut. Al-bala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala bukan untuk membinasakan. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menghancurkan, tapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui kadar kuatnya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mengetahui sekuat apakah ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sukseslah Nabiullah Ibrahim bersama dengan putranya ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain, bahwasanya ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lari dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan jalan keluar yang apik bagi hamba tersebut, sehingga walaupun awalnya terasa pahit akan berujung dengan rasa yang manis. Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah sudah berusaha menyembelih anaknya, Allah Subhanahu wa taala menebus putranya dengan kambing yang sangat besar. Seseorang apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian bersandar dan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berjalan di atas apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar yang apik bagi hamba tersebut.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar bagi hamba tersebut. Maka demikian ayyuhal muslimun rahimakumullah, seandainya saat ini ya kita bertubi-tubi mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita lari dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik ujian, Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang berlimpah ruah. Kemudian yang terakhir, sebelum kami akhiri khutbah Hari Raya Idul Adha ini, nasihat kami khususkan kepada ibu-ibu, kepada kaum wanita. Wahai ibu-ibu, wahai saudari-saudariku, banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamatkanlah diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala bergantung dengan orang lain, bergantung dengan suami-suami kalian. Sesungguhnya suami kalian tidak bisa menolong kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai kaum wanita, berusahalah kalian untuk menyelamatkan kalian sendiri dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa taatlah kalian kepada suami-suami kalian, karena sesungguhnya hak suami teramatlah besar bagi kaum wanita atas istri-istri mereka. Sehingga dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya seandainya beliau diperintahkan untuk memerintah, seandainya beliau memerintah seseorang untuk sujud kepada orang lain, sungguh beliau akan memerintahkan kaum wanita untuk sujud kepada suami-suami mereka. Ini menunjukkan betapa agungnya hak suami. Dan juga dijelaskan dalam hadis yang lain, menunjukkan betapa besarnya hak suami, kaum laki-laki atas istri-istri mereka. Dijelaskan oleh Rasulullah, seandainya seorang laki-laki sakit, kulitnya ya bernanah, ada luka sampai mengeluarkan nanah, kemudian sang wanita ini membersihkan luka suami tersebut dengan mulutnya, dijilati dengan mulutnya untuk membersihkan luka tersebut. Dikatakan oleh Rasulullah, ma'adda haqqahu, seperti itu belum dianggap wanita ini telah menunaikan hak suaminya. Menunjukkan betapa agungnya dan betapa besarnya hak suami. Oleh karena itu, ayyuhal muslimat, wahai kaum wanita, berbaktilah kalian kepada suami-suami kalian. Jadikanlah suami kalian sebagai perantara untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci keberhasilan seorang wanita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala bagaimana ketaatan dia kepada suaminya. Sehingga dijelaskan pula dalam hadis, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhuli aljannata min ayyi abwabiha syi'ti. Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, sholat 5 waktu dijaga, tidak banyak-banyak, gak usah qiyamul lail, tidak usah menambah sholat duha. Idza shallatil mar'atu khamsaha, wanita sholat 5 waktu ini diperhatikan, dijaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian wa shamat syahraha, bulan Ramadan dia puasa dengan sebaik-baiknya. Wa hafizat farjaha, kemudian dia menjaga farjinya. Ditambah yang keempat, wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Dia taat kepada suaminya. Di samping dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan ketaatan dia kepada suami. Qila laha, dikatakan kepada dirinya, udkhulil jannata, wahai wanita, masuklah kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, min ayyi abwabiha syi'ti, dari pintu-pintu manapun yang kamu kehendaki. Subhanallah, luar biasa keutamaan seorang wanita apabila dia mampu mewujudkan ketaatan dia kepada suaminya, pelayanan yang baik kepada suaminya. Ayyuhal muslimat, perhatikanlah apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semua, bahwasanya beliau pernah ditampakkan neraka Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh beliau bahwasanya kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Qalu, para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa kok seperti itu wahai Rasulullah? Kenapa kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita? Rasulullah mengatakan, yakfurnal ashira, karena banyak kaum wanita mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya, tidak bersyukur kepada suaminya, tidak merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh suaminya, sehingga hari-hari yang ada cuma berkeluh kesah, sambat-sambat, ya, tidak menampakkan wajah yang ceria kepada suaminya,
Tidak ada hati yang lapang di hadapan suaminya. Yakfurnal ashira. Dia banyak mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya. Dikatakan oleh Rasulullah, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Seandainya kamu wahai kaum laki-laki bertahun-tahun ya berbuat baik kepada istri kamu sejak menikah sampai punya anak 5, sampai punya anak 10, sudah banyak pengorbanan yang diberikan oleh suami kepada dirimu dari nafkah, perhatian, pengayoman, dan juga hal-hal yang lainnya. Tsumma ra'at minka syai'an, kemudian melihat satu saja kesalahan dari kamu. Apa perkataan wanita ini? Ma ra'aitu minka khairan qattu. Sama sekali saya enggak pernah melihat kebaikan dari dirimu. Habis semua kebaikan-kebaikan suami yang bertahun-tahun telah diberikan kepada suaminya. Inilah mulut kebanyakan wanita. Maka kaum wanita supaya berhati-hati. Jangan suka mengundat-ngundat ya kepada suaminya, karena dengan perkataan yang kadang-kadang kita tidak menyangka-nyangka akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayyuhal muslimat, ayyuhal mukminat, selagi kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa suami, berbaktilah kepada suami-suami kalian. Jadikanlah suami kalian sebagai perantara, wasilah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kesuksesan seorang wanita di hadapan Allah tergantung bagaimana sikap dia terhadap suaminya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang wanita ditanya, "Apakah kamu punya suami?" Dia mengatakan, "Iya wahai Rasulullah." "Bagaimana sikap kamu terhadap suamimu?" "Saya selalu memberikan pelayanan yang baik kepada dirinya, kecuali di dalam perkara-perkara yang saya tidak mampu untuk melakukannya." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Fa kaifa anti minhu?" Bagaimana sikap kamu terhadap suamimu? Fa innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suami kamu adalah surgamu dan juga nerakamu. Bagaimana sikap seorang wanita terhadap suaminya? Seperti itulah menentukan keberhasilan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surga atau neraka yang dia dapatkan tergantung bagaimana pelayanan dia kepada suaminya, sikap baik dia kepada suaminya, bersyukur enggak dia terhadap suaminya. Ayuhal muslimat, bersyukur kepada suami ini tidaklah cukup dengan lisan-lisan kita. Ketika dikasih uang cuma mengatakan jazakallahu khaira suamiku, tidak cuma seperti itu. Ya, tapi hendaknya wanita ini menampakkan kebahagiaan di hadapan suaminya, merasa bahagia hidup dengan suami. Ya, tidak cuma mengatakan jazakallahu khaira ketika diberi uang, ya, tapi tidak memberikan pelayanan yang baik, hatinya merasa sumpek, tidak nyaman ketika hidup dengan suaminya, malah merasa senang ketika suaminya jauh darinya, merasa sumpek ketika suami dekat dengannya. Bukan seperti itu. Bersyukur terhadap suami, di samping lisannya banyak memuji kebaikan-kebaikan suaminya, dia juga menampakkan kebahagiaan hidup bersama dengan suaminya, memberikan pelayanan yang baik kepada suami dan anak-anaknya. Insya Allah dengan demikian seorang wanita akan sukses dan berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masuk surga Allah Subhanahu wa taala dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Demikian apa yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi hiya ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.